एक बार सब देश मजारी, पर्यो गर्ज को ताप सो भारी। सकल दुखी तन थर हर कांपे, पीर बदन दिन रात संतापे। चौबई एक बार सब देश मजारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जी। जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते सुभाएमान, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत अनाथां दे नाथ, दीना बंधु सतगुरु। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी महान किरपा रहमत दा सदका सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी तथा संत बाबा हरनाम सिंह जी नगर तलन विखे निता प्रति दे रूटीन दे मुताबक बहुत सारियां संगतां हाज़रियां भर रहीआं हन। कोई माझे तो, कोई मालवे तो, कोई दुआबे तो, कोई पुआध तो, कोई किसी एरिए चों, कोई किसी इलाके विचों, देशां अते विदेशां विचों आप जी ने पहुँच के सतगुरु जी दे इस अस्थान दे उत्ते दर्शन दीदारे कीते हन। संध्या समय दे सजे होए दीवानां विच गुरु की बाणी दा कीर्तन रहराज साहिब जी दे पाठ तो उपरंत परम परमेश्वर का स्वरूप सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी तो लैके धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी जो सरगुण स्वरूप दे विच विचरे, सतगुरु जी दे सरगुण स्वरूप दीआं जीवन कथावां आप जी निता प्रति सरवण करते हो। दसम स्वरूप कलगीधर पातशाह दशमेश पिता अमृत के दाते बाजां वाले चोजी प्रीतम जी का सोहना सुंदर इतिहास श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे विच काफ़ी लंबे समय तो आप जी सरवण करते आ रहे हो। सतगुरु जी की मेहर का सदका बीते कल आपां ने सरवण किया कि सतगुर सच्चे पातशाह के चरणों विच औड़ लगी तो मालवे की संगत ने भाई डल्ले दे नाल आके बेनती की, महाराज सच्चे पातशाह सब जीव जंतु दुखी हो रहे हैं, इस करके आप जी कृपा करो संगतां वास्ते मीह पवाओ। जदों सतगुर सच्चे पातशाह दे चरनां विच आके अरदासी सिख राहीं अरदास की, सतगुरु जी ने हुक्म किया, भाई डल्ला जी जाओ इंद्र नूं जाके 5-7 छित्तर मारो ते वो आपे मीह पा देवेगा। उन्होंने कहो ड्यूटी च कोताही कातों करदा है। तो उस वेले भाई डल्ला जी बाहर गए, आकाश वाल वेख्या, अपनी धौड़ी की जुत्ती ला के 5-7 आकाश वाल भगा के मारियां ते नाल सतगुरु जी का सुनेहा दे दिता कि भाई इंद्र देवते तेरी जी ड्यूटी बनती है वो अपनी जिम्मेवारी नूं निभा, मीह पा। इन्ना कहण दी देर सी आकाश दे विच बदल छा गए, मीह पैना वरखा वरनी शुरू हो गई। संगतां खुशी खुशी आपो अपने घरां नूं गुरु की महिमा करदियां होईयां गईयां। सतगुरु जी ने आसा दी वार दा श्लोक भै विच पावन वहै सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, इस श्लोक उचारण किया। गुरु की संगत ने बड़ी भावना नाल सुनिया और सतगुरु जी ने वचन किया कि इन्हां देवी देवतियां दी पूजा अर्चना नहीं करनी, आपां ये परमेश्वर वालों अपनी ड्यूटी के पाबंद हैं, आपां एक परमेश्वर का ध्यान हमेशा धरना है।
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਹੀਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੈ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਏਕ ਵਾਰ ਸਬਦੇ ਸਮਝਾਰੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਦੇ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਗਲ ਦੁਖੀ ਤਨ ਥਰਰ ਕੰਬੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ। ਪੀਤ ਬਦਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਤਾਪੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਤਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਤ ਬਦਨ, ਪੀਤ ਨਾਮ ਪੀਲੇ ਦਾ, ਬਦਨ ਨਾਮ ਚਿਹਰੇ ਦਾ। ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਚੜ ਕੇ, ਤਾਪ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੀਲੇ ਭੂਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਇਓ ਜਾਏ ਨਾ ਪੀਏ ਪਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਹਰੇ ਰਹਿ ਦੁਰਬਲ ਮਹਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੱਲੇ ਆਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖੀ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਵਾੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤਾਪ ਦੀ ਪੀੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ। ਤਾਪ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਯਤਨ ਬਤਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਬਤਾਓ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਜਾਨੋ ਤਾਪ ਮਟਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਿਰ ਪਰ ਰੱਖ ਸਗਲੇ ਕੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੋਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦਾੜਾ ਮੁੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਤ ਪੜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ ਕੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੋ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਭੱਜਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਜਬੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਸੁਨ ਡੱਲੇ ਸਭ ਹੂਨ ਸੁਨਾਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਛੱਡ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਪੜੋ, ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨ, ਜਹਾਂ ਧਨੀ ਪਹੁੰਚੈ ਨਹੀਂ ਤਹ ਪਹੁੰਚੈ ਵਿਦਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਚਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਚੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਕੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਟਹਿਲ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲਿਓਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਵਿਚੋ ਕਨੇਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ। ਹੋਏ ਹੈ ਸੁਖ ਨੈ ਚੜ੍ਹੈ ਤਾਪ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸੁਖ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਪ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਆ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਝੋਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰ ਕਰ ਤਰਾਸ ਸਗਲ ਨੇ ਮਾਨੀ, ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਸਭ ਤਿਮ ਠਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰ ਕਠਬੋ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਵਸਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੂਗਾ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਮੂਲ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਆਵੇਗੀ, ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ ਭਾਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਪਸਰੀ ਦੇਸ ਮਹਾਨੀ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਨ ਸਰਹੰਦ ਕੇ ਸੁਖੇ ਜਾਨ ਸੂਬੇ ਜਾਨ, ਪੁਨ੍ਹਾ ਫੇਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਟਿਕੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਮਹਾਨ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਬੜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਪਸਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਓ ਪੱਤਰ ਨਿਜ ਜੋਰ ਸੁਨਾ ਜਨਾਇਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਡੱਲੇ ਕੇ ਸਮੀਪ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਇਓ ਦੁਰਗ ਮੈਂ ਲੈ ਕਰ ਸੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾਰਾ ਸੀ, ਦੂਤ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੁਧ ਤਿਸ ਕੀ ਹੋਈ, ਇੱਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਤਮੈ ਪਠਾਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਰਹੋ ਸੁਨ ਕਾਂ ਪਠਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਕੈ ਡੱਲਾ ਤਬ ਕਿਆ ਕਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੂੰ ਡੱਲਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਡੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਰੈ ਕੈ ਡਰਪਤ ਹੈ,
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਅੰਤਰੇ ਜੋਤ ਸਿੱਖ ਵਿਚਰੰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲੀ ਹਵੇਲੀ, ਖੁੱਲਾ ਘਰ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਡੱਲਾ ਕਾਦਰ ਤੁਰਕ ਸੁਨੰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣੀ। ਕਿਉ ਨਿਜ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਚੈ ਤਹਿ ਭਲਿਆਈ ਅਬਲਾਖਾ। ਕਿਉ ਨਿਜ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਅਬਲਾਖਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਰਜਵਾੜਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਨ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੇ ਪਗੁਰ ਟਿਕ ਰਾਖਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉ ਨਿਜ ਬੁਰਾ ਅਬ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜੇ ਚਹਿ ਭਲਿਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਕ ਗੁਰੂ ਦਿਓ ਪਕਰਾਈ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਸੈਨ ਘਨੇਰੀ ਦੇਤ ਬਿਠਾਈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮਿਲ ਕਰ ਤੁਝ ਤੋ ਦੇਹੋ ਗਹਾਈ। ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ। ਨਦ ਤੁਝ ਕੋ ਦੇ ਬੜੀ ਸਜਾਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਤ ਤੁਝ ਕੋ ਦੇ ਵੱਡੀ ਸਜਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਸਵੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਥਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਟੂਟੇ ਬ੍ਰਹਮ ਉਜਾਰਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟ ਲਊਗੀ ਫੌਜ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੋ ਧਰੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰ ਲੈਣਾ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣ ਡੱਲੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਵਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਤ ਹੀ ਉਦੋਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਨੇ ਡਰੇ ਜੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਇਓ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਲਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋ ਭਾਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮਨੇ ਡਰੇ ਜੇ ਚਹਿਤ ਡਰਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬਿਆ, ਵਜੀਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਡੱਲੇ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਦਲ ਭੇਜ ਦਊਂਗਾ, ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜੇਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਡਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੇਜ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਰ ਲੂਟ ਆਗੇ ਚੱਲ ਪਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟੇਗੀ, ਮਾਰੇਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਾਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਰਜਲ ਬਨ ਮੈਂ ਬਸਨੈ ਤਿਰ। ਤੇ ਨਿਰਜਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਮਲਵਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰੋ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਧੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਉੱਤਰ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਲਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਲਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਵਿਰਾਜੇ ਰਹੇ, ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਕੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਭੇਟਾਂ ਦਾ, ਅਕੋਰਨ ਭੇਟਾ ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਭੇਟਾਵਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੀਵ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 10 ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਲੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੁਖ ਆਸਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਸਿੱਖ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਗ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ, ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਦੇਖ ਆਈਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੁੜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਐਨੇ ਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜਾਵਾਂਗੇ। ਆਏ ਫਿਰਾਂਗੇ ਇਸੀ ਥਾਈ। ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ। ਕਹਿ ਕਰ ਸਭ ਪੰਚ ਵਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ 5 ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਚਲੇ ਗਏ। 5 ਨਾ ਗਏ, ਉਹ ਡਰ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਡਰ ਧਾਰ ਕੇ 5 ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਏ ਇਹ, ਪਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਗ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇਹ 5। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਏ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਪ ਕਰਨਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੱਕੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਈਏ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਇਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਰੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰ ਸੋਵਤ ਭੀ ਜਾਗਤ ਸਦਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਐ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖ ਆਸਣ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ, ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਸੁਖੋਪਤੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰ। ਇਉਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਧ ਨਿੰਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖੋਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੋਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਜਿਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਾਨਸ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਸੁਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ 8 ਪਹਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 8 ਪਹਿਰ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣੀ, 8 ਪਹਿਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ,
ਪਰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਊਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ, ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ 22 ਘੰਟੇ ਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੌਂ ਗਏ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਕ ਛੱਡਣੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੋਟਕਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸੁਣ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਗਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਗਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਆ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਦੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕਹਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੀ। ਉਤੇ ਘਟਾਂ ਘਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਹਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਏ ਹੋਤੇ ਸੋ ਡਰ ਧਾਰ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਹੀ ਗਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਗ ਰੰਗ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਐ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਆ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜ ਤਾਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ, ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਉਂਦੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਤਾ। ਗੁਰ ਤੋ ਸੁਖਤ ਰਹੇ ਅਬ ਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਚੋ ਨਿਸ ਝੂਰ ਬਿਤਾਈ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਐ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਇਉਂ ਝੋਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਦਸੇ ਦੇ ਦਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਭਈ ਬਰਾਤ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਸਾਧ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਤਨ ਕਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ। ਲਗੇ ਦੀਵਾਨ ਸੋ ਸਗਲ ਬੁਲਾਈ। ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਕਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਉਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਕਟੇ ਦੂਰ, ਦੂਰ ਨਿਕਟਾਈ। ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਰਖਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਂਹ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣਗੇ, ਪਰ ਫੇਰ
ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰੱਖਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਜੀ। ਸੁਨ ਸਭ ਸਾਧ ਸਾਧ ਕੈ ਮਾਨੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਖਾਨੀ।